ত্রিপুরা রাজ্যের যদি প্রিন্সলি স্টেট হয়ে থাকে তাহলে ওই রাজাকে আমরা চিনতে হবে, ওই রাজার রক্ত আমাদের জন্য কতটুকু প্রয়োজন, ওই রাজার মনোভাবটা কতটুকু কি আছে আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করার উচিত। जों दिनै हावाव दिनै राजाराव जोंनाव नायै थाङाखै जोंनाव प्रजा हिसाबै जोंनाव नायखौलै बिरनानै दिनै बिरखे बाजानानै बागै जोंनाव जुदि दिनै राजाराव नायै थाङाखै बर'नि परम्परानि बर'नि थै जुदि दिनै बुबाग्रानि नायनायखाखै बिनि सागोबोनि थै बर'नि थै दङ ओंखायनो अ राजानो जों जतनो सुजुग रायनायखा राजानो जों वाइसानो जों सुजुग रायनाय होननानै दिनै उचित abang bubagra sawo nira anata waisa nira logero dehni sawo so kichu khainani nangya tini nai nai thanga ke lamao chung kok saima phailai tini pilot ngake tini gari salok nai ke na kubun do phani baro bo ano number babe bo ano kaisa kok sawo je madam Sini sarang agartala sohor bahayna, sini bayar sarero bahayna, jotolo selain ni musuka ni sabayu, aban bagai, sem selain mengaina ni musuka, niro bubagra no sem sonman klayu, sem suduk mayang ni domani, TCF ini jeper kulo biroka, aproses sem bubagra communal feeling kok saya, bubagra dormo borno nirbisese. কোনো ধর্ম না কোনো জাতি না খাগৈ বুবাগ্রা ত্রিপুরা সাত ত্রিপুরা হা হনে বা ত্রিপুরা হনে বন গর্বকে সানানে নাইয়া যতন তুই ন বতংনানে নাইয়া আপনা চন বুচিখা হনে তিনি সাউব আপনি বাগে আংনি অবনন সানানে মুসুগু जों বাগে কুঠক দিবিসে তেবা কুঠককে মাসমানে নাঙ নাইদি চিনি ত্রিপুরা সারংনি অবস্থা বাহাইবো ওংখা महिला कमिशन आइन विभाग आं दङ महिला कमिशन नि बोर्ड मेम्बर दंफ्रो बीजेपी दंफ्रो बर आनो सरासो जरा रोखा आनो सन्मान रोखा आइन विभाग थांथानि आं तामो नुखा हमनेले चिनि बुरिरो रेप गन रेप खालायजाक मानि गैंग रेप खालायजाक मानि रेप खायजे बुथारजाक मानि 100 जना जदि त्रिपुरानि सेन्सास रेप खायजाक हानाखे 80 जना चिनि कुंबारा रेप खायजागो फातार हानि बर'राव चिनि हानि बर'नो बुथ' थसा खालायै बाग खाखांखे एक बाग फानो अ हानिबो सारब गरिखा फातार हानि बर'राव दुइ बागनि बेसिङै थांखा चिनि चलारावनो बर' साग नांलिया चिनि चलारावनो साग नांलियानि बागै चिनि बोरिरावनो रेप खालायो सागरि गरि खालायै राबार बागान बांमासिं खासि जागौ लामा बांमासिं बर' खिख्लाय गलां थांजागौ जों गोबां मा जों सानलायो जों गोबां मा सालायो जों जास्टिसआव सालायो जों जेने बिचार सालायहायफानो जों बिचार माया अबायखेनो जों दमा नुखा हमनेले चिनि हावनो जों बेलायखेनो बन्चित बिसेसके बोरिरो कलेज थांनानि स्कुल थांनानि ब्यां ब्यां चिनि कामाय खलाय थांनानि आं बाहायनो चिनि हाव बेलायखे किरिकरंनि मातन आबनि मागै हामा रहनानि बागै एक्जिस्टेंस चिनि और हावनो अहानि बोसाराव तंनानि केसेप माने बागै जों अहाव जों तंगै थांनानि गाखेनो चिनि ग्रेटर टिप्रालेन नांगौ चिनि सेपारेट स्टेट नांगौ आबनि बागैनो बुबाग्रा बार साइ दङ जों चिनि नक बिसिङाव फाना थाम्बै बांहाखे गुदा सोंमाहाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेन आबो बाक्सा बेखा खालायो जे ग्रेटर टिप्रालेन मानानि गाखे न या दिगि तला दिनखे बनि दफारनो याकारि रखा नो बहाया सारा टिप्रा रायजोनो चिनि टिप्रा सानि हायफानो चिनि बर' रगनि बागै आलादा खालाय सेन्ट्रेलनि माथा सप्ताय माहानाय जात अमाहायखे जों चिनि बर'नि बागै आलादा जों डिमान्ड खालामनानै आबनो मानानि बागैनो बुबाग्रा बार जतन सावो जत थानसांग्रादि 2023 जरातै जों जत थानसाङै बुबाग्रा न लगेरग्रादि आबनो साव आंतै को गोबां फलक दिया जेने आनि परे बै को सानाय दङ जों को काहा खोनालायनाय दाखौ दै बुकुसं निर खाखौ मै केसा खोनादि जों आं याफाङो जेंनानि आकनते वेसां मै दख्लायरबानो सिने अबहाखेनो राजनीतिनि प्रचारिया जदि राजनीतिनि प्रचार हंगाखे अब बेलायखेनो बुलुंनाय सिने अबहाखेनो मुक्ति युद्ध हायसि
Cina waka kaisa platform cini yokna ne mukti juddho Tripura sara ne mukti juddho ne bagai boini dopa sara Bharat borsho boini dopa North East rogo boini dopa ro kaham ke tong hanga kai sung hai separate state ngui tabo Arunachal hai ro Meghalaya hai ro Assam ne khani phai naithok ang tong ke cini Tripura sara tabo je bonchito lanchito cini je mathai sothai maya bisar maya ang tong mane abon yang ne mukti mana ne bagai no sung Greater Tripura Land nangwa abon bagai obong ke cini mukti juddho cini obo belake nangmani takukte bukuksang niro joto thansa tongdi belake no sakta bayana ansi sikang kok sanai bo samani belake nangmani kok saka sung birodi ro busia tongnai ro ne thani sung kok kaham sanani nango kaham ব্যবহার ni bising tiklai joto no kaham tongdi Greater Tripura Land dakti no mansitung cini bubagra sak kahamang tong sung Tripura sa dakti no phyokjak sithung joto no hambai belake hambai sini madam ini nangkumani kok sai khner mani bagai antai koinai ini ni lukutum bandau phai manjak phai sini bubagrani joto warriors rongna no bazar je jaga na tongphana sini ini ni stage ni buskang phai asok phai ni bagai ang nong no kaisa joto ne request khlayo no bazar je jaga tongphana phai stage ni buskang phai asok phai ni bagai to ang koinai TWF ni Madam Central ni President Borom Ganang Sofna Jaborma Madam no bini nangkumani kok sek nana ni bagai ang koi ni arbo bini sate sate Madam no risargi borom linya bagai Madam ni bagai joto yata antai waisa request painai ini ni cini Bonkul Nutun Bazar je bubagrani waris rongna ang koinai ini ni mass gathering phainai ro noro yang cini stage ni buskang phainai ni bagai nok je jaga tongphana bazar ni yang thangya goi cini stage ni buskang phainai ni bagai hambai tini Tripura Motha TWF YTA by Jugalijak Lokuthum Panda ni Tifang O Panda O Phaiman Jaka TTADC ni Deputy CM Baranganang Onimesh Dev Burma Nini Ani Khasuksha MDC Baranganang Devojit Tripura Teboro MDC Jotoni Silai Khasuksha Chini Hangsha Kumar Tripura Teboro TWF ni Secretary Energy Tripura Teboro Chini Bukhok Belaikai Shakhari Samungkhlai Tongo Sini Boram Ganang Juk Ati Jamatia Tebo Arwo Tripura Motha YTF TWF ni Shircho Neta Netri Bindo Oro Thai Manjakna Hakchal Champani Joto Takukai Bukho Joto Nono Pipeline Hamjak Matei Chobani Chibai Kok Bangui Chaglak Masini Sal Dotino Salbo Tango Chungoro Chini Chief Guest Pradhan Bokta Rongi Koknono Chung Khanalayani Chung Tripura ni Rajnaitik Nokbar Bahaike Sibi Chung Nukha Congress Sarkar da Phaino Hini Borong Rok ni Prashna Phayo তার মানে ওর যারা আসুক যাক ক্ষমতা তুমানি খানদানি সিপিএম 25টা বছর সরকারও তঙ্গুই নাই যেভাবে ত্রিপুরা সারঙ্গ লাঞ্ছিত বঞ্চিত অবহেলিত সূচিত খেলাইকা
ত্রিপুরা সারক নো আবনি বাগাই ত্রিপুরা সারক বিজেপি আইপিএফ টিনোলজি মারিখা চলো পাল্টাই হিনমানি জাগাও ফিয়াবা তাবো কেসা নং করে ফাই যাও কা চলো উল্টাই তাবো গাঙ্গা বিজেপি 4.5 বছর ক্ষমতা তোমানি সরতেও বড় কাম খেলাইয়া বড় লোক সাইমানি ন চলো উল্টাই হিনি অকক নমা শাখা তামনি হিমালে সঙ্গ যে বিজেপি আইপিএফ টি গভর্নমেন্ট নিয়ে আমলো উন্নয়ন এলাকাও উন্নয়ন বা উন্নত বরফ যে প্রতিশ্রুতি মানে অপ্রতিশ্রুতি মতে কান্না খেলাই যাকা হিংকে খেলাই যাগিয়া হিয়াবা অবনখা যে বিজেপি ক্ষমতা পাই নাই বব উন্নয়ন লুকা হিমালে সিদ্ধি চাষ দ্রাক্ষ ব্যবসা খাই নাই শিখলা শিখলি না দ্রাক্ষ তু বলি মারো রে দর্শন ঘন দর্শন বাড়ি মারো অবশ্যই বড় উন্নত উন্নয়ন নাই চংসিব অবশ্যই বাংসিব বিজেপির কোন কাম করি খা শুধু করাপশন তো সংরক্ষা তাবো হিংকা সরকার থাকতে হিংকা সরকারি প্রোগ্রাম বাংমানি সাইমান লিয়া সরকারি প্রোগ্রাম হাইতে খাই মানে जों साइमानो जत्तनो साइमाय आइया बतल काइसानि थकनो ताई काइसा बतल सेकानकाय यागो तो थक नांनाय ब्लाना ओ यागो थक नांनानि बादै ताई काइसा बतल थक सेनानि बादिना ताबो हंकाय बीजेपी नि लीडर्स मंत्री एमएलए रो सरकारी प्रोग्राम खलाय तंगायो सुनो निगम न तुई फैका सरकारी प्रोग्राम खलायनाय दायस मंच श्रमका 2 नम्बरी मंच श्रमिनाय আর মিডিয়া রকনি মঞ্চ গুরুং সবাই নাই হসপিটালাইজ করাইকা এই হলো বিজেপি র রাং চালানি বাদে নাই 2 নম্বরে মঞ্চ সামনে নাই আমাকে সরকারি প্রোগ্রাম খলাই তোমারো তাই কাইসা থক তাই কাইসা জায়গা সেওই রাং নিনি আর থক ইয়া খাওয়া নাংনানি বাদে আমাকে সরকারি প্রোগ্রাম খলাই সেলাই তোমারো খাজানে মাথাতে তাকো বুকচং তাই কিচ্ছু সামু করে খাবানে জনগণ নেপালে ওয়ানছুট মানে করে তামরি মানে বংয়াগো থক নাংনা সিমিস নাই দইছো এই হলো বিজেপি নি মন্ত্রী নেতার খাজানে মাথা তাই তাকো বুকচং সংবলুখা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি নো এই ত্রিপুরা রাজ্য তুই ফেকা ইলেকশন যে প্রোগ্রাম খাইনানি বাজি নাই ইলেকশনে জনসভা খাইনানি বাজি নাই আবু সরকারি রাং খেপাইনি ওকা আবু সরকারি প্রোগ্রাম হাইছে সরকারি প্রোগ্রাম খাই নাই সরকারি রাং আর ক্ষতি খাইকা নিনে আমি জনগণের রাং ক্ষতি খাইকা এই হলো বিজেপি জনগণ রিমানি নাইয়া জনগণ ভাতনানি নাইয়া এই বিজেপি আমলে দুঃখ শিক্ষা অবস্থান ওয়ানছুট নাই কাহিকায় শিক্ষা বেলায় তলা ক্লিক যাক 10,323 में जब प्रतिश्रुति মানে 10,323 में पूर्ण राय भंग चाकरी न फिरक नहीं पक्ष माने 10,323 न रिनाले फुई टंगा दे 10,323 आंदोलन खाई कांकाय আর লাঠি চাষ লো বুও তগো বব খরচা কর্মচারী যারা পুলিশ প্রশাসন তো নাই বড় কর্মচারী আর 10,323 বড় কর্মচারী হাইছে পিয়াবা পুলিশ যেভাবে মুখা যেভাবে পুলিশ যেভাবে 10,323 রম্পে সম্পে বুফে খাইকা পিয়াবা অব পুলিশ প্রশাসন যে সরকার দাগিমানি বাজিছে অমহাই মা খলায়ো এই হলো পুলিশ প্রশাসন সানানি বুঝবো আও পুলিশ প্রশাসন যে সরকার বিনে তাই বাই কেন মা তো নাই তামনি হিমালে সরকার নি কক বাইছে যে চলি উনকাইবা ফেবা নবরি কেস খাইনানি বুঝবো সিনেমা রগ সুলুবলা না পুলিশ রত্ন যে আরো ধারকা রত্ন আর ডিপিউ রগ অবরঙ্গ নাই সিংহানি দরকার তামনি হিমালে আরো চিহ্নগ যে অমৃত পুরি না থাকি নাই আং পুলিশ নাই নিনে অধিনায়া 5 বছর অন্তর নির্বাচন 5 বছর সাধু থাং সাইমিয়া নু পুনরায় ফাফাই আমি বসিয়া নু মজিবা ফাইতো নে মজিবা ফাই পাইয়া আইনে কাইসাছে আইন বাইসে চলি
भयंकर चेहरा हिजाक तंगो जों आबो साइमानो आनो हिनाय जार पुलिस प्रशासन तंगनाय ओ TWFनि प्रेसिडेन्ट सपना देबरमा ताम कक्साय तंगिनाय आं नुकजात आनि नकल बायथां पुलिस प्रशासन खराबटा बुल खाय गांगांगाय आ रुंगो ए कायसा आथि गांगाय जतनो कसखिनि साजागो जतनो थिकाहिनि साजागो आबनि बाजे नां सानानि मुचंगो तिनि विश्राम गमजावो आरो चिनि सुस्मिता देबरमा खरकसा बरफ हामजाग्लाय खारै थांख्रो बरफ लकाबो चबुइना रेखा लकाबो चबुइना रेनानि परे आरो दिने नन्दन बयग हिनिनाय खरकसा आरो इनचार्ज तंनाय रातभर दर्शन खालायप्रो आरो खरकसा बुरि हुमगा तंनाय ब पर्यन्त माना माखायका सार निनो बले चालिया हिनिनाय बन पर्यन्त शास्त्रीखा माना खामानि दिनाय आबनि बागे खाजानि मा फाते ताखौ खुबचां रक्षक केन बक्षक হবে रक्षक न बक्षक गुखा आलिनो आबनि बागे पुलिस प्रशासन फानो थानावाला फानो खरकसा जदि भुल खाय गांगाय अमहायनो साजागो कलानपुरब दिल्ली गुह हिनाय अरब खरकसा नाबारि केन दर्शन खालायमानि आबो नतैब आबनि बागे पुलिस प्रशासनबो रक्षक बक्षक खरकसानि बागे जतनो हिनि साजागो आबनि बागे खायदे खाजानि मा फाते ताखौ खुबचां जों अब बुसकांनि निर्वाचन खुबै गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन निर्वाचन जों अब मनु जे विधानसभा केन्द्र न जों जेसा कापेल कप्लाय नानि नांनाय जों बुरै जेराय जतनो फिल्म खरै थांदे चिनि जात गफला बिथांनानि बागै हान रक्षा खालायनानि बागै जों बुबाद्रानि वारियार्स निनाय जों जतनो नंखरै थानाय जों बुसकांनि विधानसभा निर्वाचन आरो बीजेपी न दुला बच्चा खाय रहनानि नांनाय खाजानि मा फाते ताखौ बुकसं जों आरो चिनि जे प्रार्थी न जों आरो गोबां बुंबाय जयजुक्त खालायनानि नांनाय विधानसभा पाठकनानि नांनाय विधानसभा ग्रेटार त्रिपुरा लेंनि कक किसानानि नांनाय अमहाय कायसे मा पथा पाथनाय फायदि बारा कक्षालिया आनि उकलगो कक्षानाय तेबो तंगो गावनि खुबतै तेबो काहाम कक्षानाय मानना असब नंसिकन जरा मांखाय उना नरग बायता साफाय मालाय कक्षालायानो हामबाय जतन खुलुमबाय खा ग्रेटार त्रिपुरा लें दतिनो मानथन बुबाग्रानि आयोग लगै तंथन हामबाय Balai hambai, Madam na bini na kumani koksa narmani bagai. Hadis yang kena lainnya, sini MDC Khasuksa, Borong Monangsar, Dewajit Tripura, Sarna Borong Dina bagai angkol ni. Pila jotno sari kaham hambai chini 39 monuni joto takute bokhogrogno te hambai chini aro phaimanjak chini chief guest chini deputy CEM sir Onimesh Debbarmana paiplaya hambaya pharo chini aro phaisopajak MDC chini Hongsono paiplaya hambaya pharo chini aro tango TWF ni Presiden Sopna Debormano bang paiplaya hambai chini TWF ni chini Ati Vedamno bang paiplaya hambaya pharo chini YTF TWF tai chini party ni joto chini Presiden tai joto executive member bang paiplaya hambai rabo oro sopaija chini district ni Presiden sini Govinda Tripura tai Punilal Tripura no bang paiplaya hambaya pharo tini sengkaisa mass gathering program khlaimani abungkha
চিনি যে ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না হামজাগো जों आबोनि बागै তিনি जों যতবো थामसांगो তিনি आं बेलाय कक सागला कारण চিনি अर जे चीफ गेस्ट फाइजाक जों बिनि बिसिंके कक खोनालायनाय जों 12टानि सिनि टाइम रमानि गोबां बरक डाक्टि फाइजा नगो थांना मुसुंनायबो दंगो बिशेष क्लां रिक्वेस्ट खालायनाय जारा तंनाय अर जों जतबो बुबाग्राना जुदि हामजाखांखाय चिनि जों लास्ट पाइफाक जरा जों खोनालायनाय कारण ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড माननानै एत इजिया ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড माननानै गोबां मा सेक्रिफाइस मा खालायो जों जुदि सेक्रिफाइस जुदि खालायमियाखाय चिनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড कोनोदिन सम्भवया आबोनि बागै तिनियो चिनि बुरैरावनि गोबां मा सामुं तंआंसियो तिनि नुगो थाङै माइ मुइसुंनाय एबा गोबां मा बिनि नुगो टक सब जानाय गोबां मा सामुं दंगो तफानो जों मा वानसुकनाय ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि बागै जों दिनै वाइसा सेक्रिफाइस खालायमान आबोनि बागै चिनि बुरैरावनां बिसेसले कयनाय लास्ट अफ दि जों चिनि चीफ गेस्टनि ककनो खोनावैनो जों थांनाय कारण चिनि चीफ गेस्टनि बिसिंते जों गोबां मा सोलोंथाय दङ जों गोबां मा खोनाथाय दङ आबोनि बागै नरक जतनां कयनाय आबोनि सिगां आं सानाय जों ताबक जाते थानसानि बिसिंते चबा खालायखांखाय चिनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড अबশ্যই माननाय आबोनि बागै फादि जों जत पाल खालायै चिनि बुबाग्रानि बिसिंते जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सिनामनाय अ ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि बागै जों जत सेक्रिफाइस मा खालायनाय तिनियो जों बीजेपी कांग्रेस एबा सीपीएम होनि गोबां मा बोसोर खालायफैखा किन्तु ताबा वाइसा जों सेक्रिफाइस खालायनाय बुबाग्रानि बिसिंते जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড सिनामनाय अ ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि बागै चिनि चबा जों तिनियो एडिसि हाफां फाइमानि परे जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ডनि रेजुलेशन पास खालायजाखा अ रेजुलेशन न जों तिनियो स्टेट थाङै अ रेजुलेशन पास खालायमानि बिसिंते चिनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড साक्सेस दंनाय होनना आं खाख्लायो आबोनि बागै जों फारि जत थानसा खालायै चिनि बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि अ बुबाग्रा नरंनि बागै तिनियो गोबां मा सामुं खालाय दङ अबंखा जों चबा मा खालायनाय बुबाग्रानो सापर्ट मा खालायनाय आसोलनो सावै जतनो हामबाय चिनि बुबाग्रा आयब्लकथं तिब्रामो थायब्लकथं जतनो खुलुमबाय के हामबाय बेलायके हामबाय सारना बिनि नांगौमानि कलसा खोनारमानि बागै फादि जों खोनालायनाय जोंनि एमडीसी बरमन सर हंस कुमार त्रिपुरा सारना कयनाय जोंनि नांगौमानि कलसा खोनारनानि बागै सारना रिसार्ज बरम दिना बागै आं कयनाय सारना रिसार्ज बरम दिना बागै आं कयनाय हामबाय सारना रिसार्ज बरम रमानि बागै এটা দেখি আমার থেকে উঁচা হয়েছে বক্তার বক্তা খুলুমকা যতর নমস্কার সবাইকে এখানে চাকমা আসেনি নাই যাই হোক মত আছে হ্যাঁ আগাছা আকুং সঙ্গ ফ্রি বারে যতন খুলুমকা তে এখানে আমি শুনছি আমার বাঙালি বন্ধুরাও আছে যারা ককবরক গুজরা বন্ধুরাও আছে এবং এর আগে এই বাজারে বট গাছের নিচে দুইবার মিটিং করে গেছে বিজেপি এমডিসি হইয়া এডিসি অপোজিশন লিডার হইয়া আজকে তীব্রা উঠা হইয়া আপনাদের সামনে আলোচনা করব আপনারা মাফ করবেন তো যাই হোক তিনি ওরা অনেক বক্তব্য নরমে বসকেও সাইক নারিকা আং বেশি কক ছাইয়া সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা খাই নাই যেহেতু আমার পরবর্তী বক্তা আমাদের এডিসি যেটা সরকারের ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অভিভাবক আমাদের ডেপুটি সিএম অনিমেষ দেববর্মা স্যার আপনাদের সামনে বাংলা এবং ককবরক ভাষায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন তাই আমি প্রথমে আমাদের আজকের এই সভার
যে সভাপতি, আমি শুনছি আমাদের এই এলাকার প্রবীণ নাগরিক, আমার আজকের সভার সভাপতি মধু মহোদয়, আমি ওনাকেও নমস্কার। এখানে উপস্থিত থাকছেন আজকের এই সভার, আরো আগে আসার কথা ছিল, যদিও আমাদের প্রশাসনিক আমাদের ডেপুটি সিএম এর বিভিন্ন কাজের যে গতকাল আমরা 19টা 14টা সম্প্রদায়ের যে কাস্টমারি ল বিল পাস করতে গিয়ে ওনাদের অফিসের বিভিন্ন কাজের কারণে আমরা কিছু দীর্ঘায়িত হয়েছে, আপনারা মাফ করবেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ডেপুটি সিএম অনিমেষ স্যার মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদের এই এলাকার জনপ্রিয় যুব আইকন, একটু আগে আমাদের নেত্রীরা বলেছেন যে যুব আইকন, আমাদের টিটিএডিসির মেম্বার, এই এলাকার জনপ্রিয় এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা মহোদয়, আমার ছোট ভাই। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি TWF নেত্রী, আমার পূর্ব বক্তা, আপনারা সবাই চেনেন, আমি নাম বলবো না, তে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট গোবিন্দ ত্রিপুরা, এরপরে ফণিলাল ত্রিপুরা, আরো অন্যান্য নেতৃত্ব, অনেকজন নেতা আছে এখানে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য লেভেল, সেন্ট্রাল লেভেল এবং ব্লক লেভেলের যারা সমস্ত আমাদের TWF, YTF, টেট কর্মচারী সংগঠন থেকে আমি আশা করি এখানে আছে, এবং আমাদের ত্রিপুরা মুথার থেকে বিভিন্ন ওয়ারিয়ার্স যারা আছে, যুবক ভাইদেরকে প্রণাম এবং ছোটদেরকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার আমি চেষ্টা করছি। কাজে বন্ধুরা, আপনারা জানেন আমি দীর্ঘ বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে কাজ করেছেন। আমি প্রথমে বলছি এই এলাকাতে আমি দুইবার এসে, আজকে লইয়া 3বার, বিজেপি হয়ে 2বার আর ত্রিপুরা মুথা হয়ে এই বাজারের মধ্যে আমি 3বার আজকের এই সভাতে, লাস্ট বার মনে হয় 3বারের মধ্যে এই লাস্ট বার আমি এখানে এসেছি, আগামী দিনে আবার আসবো। আমি শুনছি গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই এলাকার মানুষ সকলে এবং এই এলাকার এমডিসি আমার যে ছোট ভাই, আমার সঙ্গী সাথী কংজং মগ, ওনার বাড়িতে এসে আমি ভাত খেয়েছে, খানা দানা করেছে, তাদের সঙ্গে আমি এক বিষ্ণু সজ্জা হয়ে এখানে এই এলাকাতে প্রচুর এলাকাতে আমি ট্যুর করেছি। আমিও এই এলাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেটা সত্য কথা। কি বলছি, আমরা ওই সময় বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এডিসি নির্বাচনের আগে কি বলছি, আমরা সরকার আসলে পরে 2018 বিধানসভাতে থেকে শুরু করে বিধবা, কর্মচারী, বেকার থেকে শুরু করে আজকে সময় নেই যে সব কথা আমি খুলে বলতে পারবো না, সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিলাম। আর 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পরে আমরা কি পেলাম? আমরা পেয়েছি গত কিছুদিন আগে অনেকে কর্মচারীরা, যেখানে এখানে যারা কর্মচারী সংগঠন যারা আছেন, এই এলাকার যারা কর্মচারীরা যারা আছেন, আপনারা শুনছেন যে এই রাজ্যের কর্মচারীরা নাকি 12% দিয়ে দিয়েছে, তার জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কর্মচারী বন্ধুরা, সাধারণ মানুষ, কর্মচারী পরিবার, আমার মা বোনরা সবাই সর্বধনা প্রোগ্রাম নাকি হবে। আমি কর্মচারী বন্ধুদের কাছে আমার বিনম্রভাবে আবেদন থাকবো, আমি যদিও কর্মচারী না, আমার ডেপুটি সিএম গতকাল প্রেস মিটের মাধ্যমে, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, কর্মচারীরা প্রত্যেক বছরে 2বার দিয়ে দেওয়া হয়। আজকে 2বার না দিয়ে এই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের যে নীতি হচ্ছে 5 বছরের মধ্যে 3বার দিয়ে হয়েছে। যদি প্রত্যেক 6 মাস অন্তর বছরে 2বার যদি দিয়ে থাকতো, আমাদের কর্মচারীরা আবার তাদের ইনক্রিমেন্ট থেকে শুরু করে তাদের যে হিসাবগুলি আরো বৃদ্ধি বা কম পক্ষে, একজন কর্মচারী ওনারা যারা 5,000 টাকা যারা পান যে দিয়ে হিসাবে, যে ওনারা আজকে 10,000 টাকা ওনাদের কর্মচারী দিয়েগুলি বৃদ্ধি হতাম। এই হচ্ছে পরিষ্কার যে বোঝা গেছে, ইলেকশনি বৈতরণী পার করার জন্য এই যে 12% দিয়েগুলি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই রাজ্যের বৃদ্ধ মা বাবাদেরকে, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ যারা আছেন, ইয়াকুং লেঙ্গা মকল নইয়া যারা তো নাই, বরং গত বিধানসভা নির্বাচন 6 মাস কি সিংহ
2000 টাকা বাতার নানি কৌতম মানে যেটা ন্যায্য। আবার আনি কইয়া এই কথাগুলি আমার কথা নয়, আমাদের কেন্দ্র মিনিস্টার থেকে শুরু করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তো ওই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হননি, মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব থেকে শুরু করে আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ আমরা নিজেই বিভিন্ন এলাকাতে কি বলেছে, আমরা সরকার আসলে 6 মাসের মধ্যে বৃদ্ধ মা বাবাদেরকে আমরা যে 2000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। আজকে আমরা দেখলাম যখন 2018 বিধানসভাতে নির্বাচনে সরকার এসেছি, এই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কেউ 6 মাস, কেউ 60 মাস, কেউ 11 মাস, কেউ 12 মাস আজকে 2000 টাকার ভাতার কথা বলে ওনারা ওনাদের ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এখন ইলেকশনের বৈতরণী পার করার জন্য কি বলেছে, ওনারা নাকি 2000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আর গত এই মাসের মধ্যে আমি শুনেছি যারা 8 মাস ভাতা পাননি ওনারা নাকি বলে ভাতা পেয়েছে, 2000 টাকা আমরা ভাতা দিয়েছে। না দেওয়ার আগে কিন্তু মিছিল হয়েছে। কি মিছিল? 2000 টাকা ভাতা দিল কে? বিজেপি। আবার কে? এখনো পাইছে না, এখনো পাইনি। তো এখন দিয়েছে কি শুনলাম, আমি জিগাইলাম এক বৃদ্ধ বাবার কাছে, কে দাদুর কাছে, দাদু এইবার বলে নাকি বিজেপি সরকার আসার পর 2000 টাকা ভাতা দেওয়া হয়েছে, আপনি কত পান? আরে দাদু কয়া লাভ নাই, আমি 8 মাস ভাতা পাই না, এখন 6000 টাকা পাইছে। তাইলে 8 মাস 8 দুগুণে 16000 ভাতা পাওয়ার কথা ছিল। তাইলে 6000 টাকা দিলে কি আপনার কি 2000 টাকা ভাতা হয়? আপনাদের সমস্ত বৃদ্ধ বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতাগুলি আটকিয়ে ওনারা প্রত্যেকটি নির্বাচনে এই টাকাগুলি কি কয় কাকবুরক ভাষা লইয়া কি কয়, নিজের পায়ে, বাংলা ভাষায় বলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারে, নিজে নিয়ে আমি দাবাই নিজে। আজকে আমাদের 11 মজুরি টাকা দিয়ে আমাদেরকে ইলেকশন দেওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের ডেপুটি সিএম আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে আমরা সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে হাইকোর্টে পর্যন্ত দ্বারস্থ হওয়ার জন্য বিজেপি সরকারকে আমরা হুমকি দিয়েছি। এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা বিক্ষোভ মিছিল থেকে শুরু করে ডেপুটেশন, অথচ এডিসি এলাকাতে আমাদের সোশ্যাল ডিপার্টমেন্ট আমাদের আওতাধীন। এরপরে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ডেপুটেশন থেকে শুরু করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে কি এই বৃদ্ধ মা বাবাদের যে ভোট নিয়ে আপনার সরকার গঠন হয়েছে, যারা অন্ধ বেটা, যারা চোখে দেখে নাই, নকল লইয়ারও গত 2018 বিধানসভা নির্বাচনে বুড়া বুড়িরা খালাই, এই বুড়া তুমি কই ভোট দিছে? বুড়িরে কয়, বুড়ি তুমি ঠিক মতো দেখছেনি, পদ্ম ফুলের মধ্যে চাপ দিয়ে আইছেনি, নাইলে কিন্তু বাতা পাইতেন না। এইবার যদি বাতা পায়, বুড়া পাইব 2000 টাকা, বুড়িও পাইব 2000 টাকা। আর আমার ছেলে মেয়েরা না খাইলে আমরা 4000 টাকা পাইলে বাতা চলবো। আর কাটা কুটা মাংস খাইতো না, বালা মাংস খাইনি। এখনো কিন্তু 2000 টাকা বাতা হয়নি। এই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বন্ধুরা। কাজে আপনারা বোঝার দরকার, এই যে আমরা আমাদের প্রতিবাদের কারণে আমাদের বুবাগ্রাকে বই পেয়ে সারা এডিসি এলাকা নয়, আমরা শুধু এডিসির রাজনৈতিক দল নয়। অনেকে পূর্ব বক্তা বলেছে আমরা রাজনৈতিক দল নয়। ঠিক আছে, আমরা রাজনৈতিক দল না যদিও, কিন্তু রাজনৈতিক দল আমরা বহন, কারণ ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সংবিধান আপনাদের জন্য কাজ করতে গেলে, আপনাদের এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে গেলে আমাদের জনপ্রতিনিধি হয়ে আমরা ইলেকশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে ওই দুর্নীতি সরকারকে উৎখাত করে আমাদের এখানে এমএলএ এবং এমডিসি হওয়া দরকার। যার কারণে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমরা ময়দানে নেমেছি। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান। কাজে আপনারা অনেকে বিভিন্ন ভাষণ, বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে আপনারা যে এখানে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নারায়ণ তিনি ছানায় যে বিজেপির প্রতিশ্রুতি বিমানী বড় সাগর 2000 টাকা বাতা, 2000 টাকা বাতা তাবো উইয়াকো প্রশ্ন খাইলে বিজেপি নেতার হলো, প্রশ্ন খাইলে এই এলাকায় এমএলএ এমডিসির হলো। আমি নিজে ছাই থাকা এই যে বাজারে ভাষণ দিতাম, আমি নিজে ভাষণ দিয়ে এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছি। আমরা যখন সরকার আসবে, এই এলাকার মানুষের বৃদ্ধ মা বাবা যারা আছেন আমাদের ওনাদের ভোট দিয়ে আমরা সরকার এসেছে, সরকার আসবে আগামী দিনে, ওনাদেরকে 6 মাস এবং 1 বছরের মধ্যে বৃদ্ধ ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু এখনো বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা হয়নি, বরং মিছিল হয়েছে, বরং এখানে সংগঠিত হয়েছে মিছিল।
আমাদের এনডিসির নেতৃত্বে, এমএলএর নেতৃত্বে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নেতৃত্বে আমরা মিছিল করেছি। কি 2000 টাকা বাধা দিল কে বিজেপি, আবার কে রেশন ফ্রি দিল কে বিজেপি, আবার কে পাত্তা দিল কে বিজেপি, আবার কে পাত্তা কি বিজেপি দিছে? পাত্তা কি বিজেপি দিছেন? পাত্তা গত 2014 নির্বাচনের আগে আমাদের তৎকালীন সরকার, কেন্দ্র সরকার, ওনারা বন অধিকার আইনের মাধ্যমে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জাতি গোষ্ঠীকে যারা ভূমিহীন ওনাদেরকে ভূমি দেওয়ার জন্য ফরেস্ট রাইট আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে পাত্তা দেওয়ার জন্য বিল পাস হয়েছে। আর এখন বিজেপিরা কি বলে? পাত্তা দিল কে বিজেপি, আবার কে? লজ্জা আছে বিজেপি? তাদের লজ্জা থাকার দরকার। শুধু মিথ্যা কথা বলে, কর্মচারীদেরকে লোভ দেখিয়ে 12% বিয়ের কথা বলে, বৃদ্ধ মা বাবাদেরকে আজকে 8 মাস 9 মাস ভাতা আটকিয়ে এখন 6000 টাকা 5000 টাকা দিয়ে, যা যদি বুড়া বুড়ি 2 জন থাকে, বুড়ি পাইছে বুড়া পাইছে না, কারণ তারা হিসাব করে দেখছে এখন কোন রকম করে আমরা মাত্র 2 মাস ইলেকশন আছে, 2 মাস 1.5 মাসের মধ্যে পরিবারে একজন যদি দিয়ে থাকে, বুড়ি মিছিলে গেলে কইবো আরে বুড়ি তুমি না পাইলে আমি পাইছে আগামী ইলেকশনের পরে পাইবো, এই কারণে বুড়ারে দিছে বুড়িরে দিছে না। এই পরিস্থিতি চলছে। তাদের মধ্যে একটা অঙ্ক করা আছে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রায় 3.5 লাখের মতো যে বৃদ্ধ বিধবা ভাতা আছেন, এর মধ্যে প্রায় 1.5 লক্ষের উপরে আজকে ভাতা ক্যান্সেল হয়েছে যারা আগে ভাতা পান। ওনারা শুধু ওনাদের যে লিস্ট মোতাবেক বিএসসি চেয়ারম্যান টেবিলে বসে বসে কাকে এইবার ভাতা কিছু দেওয়া হবে এটা লিস্ট করে অলরেডি ডাইরেক্টর অফিসে টাকাগুলি জমিয়ে আছে, সারা বছরের টাকা। সরকার আসার পর এই টাকাগুলি হিসাব করে অঙ্ক কষিয়ে আজকে ওনাদেরকে হিসাব করে করে অ্যাকাউন্টে টাকা ইনক্লুড করা হয়েছে। সেটা ডাইরেক্ট কোনো সরকারের ইয়ে নয়, বিজেপি কোষাগারের থেকে যে টাকাগুলি কালেকশন করে ওনারা ইলেকশন দেওয়ার জন্য সব রাখিয়ে দিয়েছে, এই টাকাগুলি কিছু কিছু দেখে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে তাদের একটা ষড়যন্ত্র। এই কারণে তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি ওয়ার্কাররা কি বলে, এই তোমরা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, যেই কোনো মূল্যে যেই কোনো প্রকারে আমরা আগামী 2018-তে সরকার আসবে, জীবনে সম্ভব না। আর আজকে আমরা এই মনোবঙ্কুল প্রোগ্রামের আসার পথে আমরা দেখলাম কিছু জনজাতি, কিছু পাহাড়ি, কিছু বাঙালি আজকে আগরতলাতে গিয়েছে। জনজাতি 30% আর কিছু অজনজাতি 70% করে আগরতলাতে গিয়েছে। কি রাজভবন অভিযান? কিসের অভিযান? কই অনলাইন করতে হইব, এডিসি এলাকাতে কন্ট্রাক্টরের কাজ অনলাইন করতে হইব। ওই রাজ্য সরকারের মতো করতাম, কারণ কি ওই আমাদের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীরা, বড় বড় মাফিয়া, বাইরের থেকে বড় বড় কোম্পানি, ওই ইলেকট্রিক যেভাবে কোম্পানি করেছেন, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত ডেভেলপমেন্টের পয়সাগুলি যাতে দিল্লির টাকা দিল্লিতে চলে যায়, দিল্লির পয়সা দিল্লিতে যাও। আমাদের ত্রিপুরার যারা কন্ট্রাক্টররা, ত্রিপুরার যারা ব্যবসায়ীরা, ত্রিপুরার যারা ট্যাক্স দিয়ে জিএসটি দিয়ে আজকে সরকারকে আজকে যারা লাইসেন্স আছে ওনাদেরকে লাইসেন্স বঞ্চিত করার জন্য ওনারা নাকি আজকে রাজভবন অভিযান। আমি শুনছি রাজভবন অভিযান। তাহলে আমাদের এই এলাকার যারা কন্ট্রাক্টর বাবুরা যারা আছে, যারা এই এলাকার নিজের এলাকার কাজ নিজেই যদি দায়িত্ব নিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই ওনারা ভালো কাজ করবেন। তারা ওনার বিরুদ্ধে আজকে রাজভবন অভিযান কয় এডিসি সরকারের যে অত টাকা দিছে এই টাকাগুলি হিসাব দেয়নি, এডিসিতে অনলাইন হয় না। অনিমেষের নেতৃত্বে, পূর্ণচন্দ্র নেতৃত্বে আজকে শুধু তাদের পছন্দ মতো কন্ট্রাক্টর। কেন? আমরা তো করি, তো আমরা তো ইলেকশনের মতো করি, আমরা তো অনলাইন না হলে আর অনলাইনের ভাব হয়ে থাকে। দেখি যে লেস যে বা যে আমাদের এডিসির নিয়ম নীতি, আমরা একটা আলাদা নিয়ম নীতি আছে, আলাদা একটা সংবিধান, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে প্রভিশন অনুসারে আমরা তো করি। তো কেন আপনারা সেটা লই অত ব্যস্ত? কাজে ওনারা এই রাজ্যের উন্নয়ন চায় না, ট্রাইবেল এলাকা উন্নয়ন চায় না, সেটা জ্বলন্ত প্রমাণ। অবনী বাবুই যারা ত্রিপুরা যারা তোমরা এখানে আমরা পাহাড়ি বাঙালি যারা আছে, আমরা তিপ্রাসা যদিও বলে, আমার ডেপুটি সিএম স্যার আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। তিপ্রাসা বললে অনেকে বাঙালি আর মগ ছাড়া মনে করে শুধু তিপ্রার জন্য। আমরা তিপ্রাসা কাকে বোঝায় সেটা আমার ডেপুটি সিএম স্যার ভালো করে জানে, সেটা আপনাদের সামনে প্রকাশ করবেন। তিপ্রাসা মানে আমরা এই রাজ্যের, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জাতি গোষ্ঠী, আমরা সমস্ত রাজার পরিবার, রাজার ছেলে মেয়ে, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বাসী, আমরা তিপ্রাসা, যাকে বোঝাই আমরা তিপ্রাসা। যার কারণে আমরা যদি তিপ্রাসা বলি আপনারা কোনো কনফিউজ বা সন্দেহ কোনো কারণ নাই।
তাইলে এখানে আপনারা যারা এখানে পাহাড়ি বাঙালি যারা আছেন, আপনারা হয়তো বা ভুল বুঝতে পারেন। আমাদের এই যে রাজ পরিবারের যে পার্টি, তিপ্রামুখার যে পার্টি, আপনারা জানেন যারা এখানে প্রবীণ নাগরিক যারা আছে, যারা এখানে শিক্ষিত যুবকরা যারা আছেন, যারা সংবিধান এবং ইতিহাসগুলি যারা ফলো করেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের যে রাজ পরিবার, আমাদের যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকে বলে 184 জনা রাজা, এটা অতি বাস্তব। আমরা 184 জনা রাজা, এর ঊর্ধ্বে আরো রাজা আছে, অনেকে আমরা নাম যদিও এখানে প্রকাশ করতে পারে অনেক রাজাদের নাম। এই রাজ্যে হাজারো, এই ত্রিপুরা রাজ্যের হাজারো রাজা আমাদের শাসন করেছে। এই রাজ্যের বংশধর আমাদের দিনের পর দিন, আজকে আমরা জানি আমাদের সবচেয়ে লাস্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমাদের মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রিয়তে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পাহাড়ি বাঙালি ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে আমরা এই রাজ্যের একটা শান্তি সম্প্রীতি করার জন্য পাহাড়ি বাঙালি না বলে, ধর্ম বর্ণ না বলে আমরা কাজ করেছে এই রাজ পরিবার আমাদের বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। কোনো ধর্ম বিচার করি না আমরা, বিজেপির মতো করে আরএসএস পাতি না, আরএসএস পাতি না। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরএসএস এর একটা মিটিং এ না যাওয়ার কারণে আমি প্রার্থী পাইনি, সেটা দুঃখের বিষয়। অথচ 17-18 বছর বিজেপির একজন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে, সারা দলাই জেলা নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে আমি প্রচার সজ্জা চালিয়ে এবং পাহাড় অঞ্চল থেকে শুরু করে সমতল থেকে শুরু করে পাহাড় প্রচার করেছে। একটাই কারণ কি, আরএসএস এর সঙ্গে কীর্তন করতে পারছে না একমাত্র গিয়ে আমাদের ওই যে সরকার কি জায়গা বলে এখানে, ওই কীর্তন না করার অপরাধে আজকে আমি প্রার্থী থেকে বঞ্চিত। আমরা তো বলি না তো আমরা আমাদের কীর্তন না করলে প্রার্থী হবে না, তিপ্রামুথা তো সেই কথা বলেনি। মসজিদে গেলে প্রার্থী হবে না, সেই কথা তিপ্রামুথা বলেনি। আমাদের দলের মধ্যে আপনারা দেখেন দিনের পর দিন পাহাড়ি বাঙালি মাইনরিটি কত সম্প্রদায় আমরা একজুট হয়েছে, যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের রাজ পরিবারের পার্টি। সেটা আগামী দিনে আমরা প্রমাণ করে দেবো আগামী 2023 বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে। সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমাদের যে রাজ পরিবারের যে পার্টিগুলি, আমাদের বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যর যে পার্টি, আমাদের প্রদূত কিশোরের যে পার্টি, আমাদের বুবাগরা আমাদের স্বয়ং আমাদের পাশে আছে। আপনারা চিন্তার কোনো কারণ নেই, রাজাদের মধ্যে কোনো ধর্ম বর্ণ বিচার করে না। এই কারণে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজকে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যকে রূপগড় ত্রিপুরা রাজা বলে। আমরা মুসলিমদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মসজিদ তৈরি করে দিয়েছি, গেদমিয়া মসজিদ, আরো কত মসজিদ। যারা বুদ্ধিস্ট আছে এখানে, মগরা যারা আছেন, যদিও ওই সময়ে মুখ সম্প্রদায় এখানে দায়িত্ব আছে কিনা আমি জানি না। আমাদের আগরতলা শহরের বেনুবন বুদ্ধ বিহার যাকে বলে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় মন্দির বেনুবন বুদ্ধ বিহার, সেটা আমাদের রাজারা জায়গা দান করে মন্দিরও নির্মাণ করে দিয়েছে, সেটা আমাদের রাজারা। আর যারা আমাদের হিন্দুরাদের জন্য কালী মন্দির, মাতৃ মন্দির, আমাদের উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরের মন্দির পর্যন্ত আমাদের রাজাদের মন্দির রাজারা নির্মাণ করে দিয়েছেন। আর যারা খ্রিস্টানদের জন্য বিভিন্ন চার্চ, বিভিন্ন গির্জা, এইভাবে সতে সারা ত্রিপুরায়, শুধু আগরতলা কথা আমি বলিনি, এইভাবে চিন্তাধারা করে আমাদের রাজারা কাজ করে। সেই রাজার একটা অংশ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান যে বুবাগরা, এই তার নেতৃত্বে আমাদের তিপ্রামুখা চলছে। কাজে আগামী দিনে কোনো জাত, কোনো ধর্ম, কোনো বর্ণ, কোনো সম্প্রদায় আমাদের দলের মধ্যে থাকবো না, সেটা পরিষ্কার। কাজে আগামী 2018 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা জানি, সেটা পরিষ্কার আজকে বলে দিলাম, আপনারা নোট করে রাখুন। আবার নোট করে বলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা না, কিন্তু আমি মিস কল দিলে চাকরি দিব এই কথা কইতাম না। আসামের মুখ্যমন্ত্রী না, আমি সাধারণ একজন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি এলাকার অনডিসি। আমরা মিস কলের কথা বলতে গিয়ে আজকে মনে উঠলাম, আমারে কই, अरे हमको जी तुम थाल सारा गोविंद बारे में जाओ, ट्राइबल इलाका में जितना कितना बेकार है, बीए पास कितना है, माध्यमिक पास, 12 पास कितना, आप मिस करो उन लोगों के बोलो जे बीजेपी सरकार आएगा तो मिस कॉल देगा तो चाकरी मिलेगा, नंबर भी है, लिख के लेके जाओ। আমরা ইলেকশনের পরে কি পাইলাম, ফোন করলে কি হয়, নট রিসিভেবল নাই, মিস কল দিলে চাকরি পাওয়ার কথা, এখন কল করলেন নাই, কত বড় কথা, শুধু জুমলা। এটা লেগে অনেকে বিজেপির জুমলা পাতি। বাস্তব আমি নিজে এলাকাতে যেতে পারি না, বিপ্লবদের কয়ে হামতো তুমি চিন্তা করি না, যখন আমি সরকার আসবে তোমার এলাকাতে ব্ল্যাক টপ রাস্তা করবো, কয় পাক্কা রাস্তা।
আর এখন আমি খালছড়া গোবিন্দবাড়ি আমার এলাকা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে দুর্গম ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে দুর্গম ব্লক হয়েছে সামুনারদি ব্লক। আমার ব্লক এলাকা বাংলাদেশ বর্ডার, এদিকে মিজোরাম, বাংলাদেশ, মায়ানমার, বার্মা বর্ডার পর্যন্ত আমার এলাকাতে। এখন এলাকাতে গেলে রাস্তা নাই। এখন গর্ভবতী মহিলারা যদি হসপিটালে লইয়া আছে রাস্তার মধ্যে ডেলিভারি হয়। আমার এই জায়গায় এমডিসি সাহেব তোমার ব্ল্যাক টপের রাস্তা কবে হইব? রাস্তার মধ্যে ডেলিভারি হয়, ব্ল্যাক টপ তো নাই, এখন গাঁথা টপ বানাইছো তুমি। আগামী দিনে আরো আসবা তো বিধানসভা নির্বাচনে প্রচার করতে, আমি যাইতে পারি না। এখন আমি যাই কিন্তু এটা পারি না দেখে আমি ত্রিপুরা মোটাতে গেছি, শেষ কথা। তাহলে এই পরিস্থিতি কাজে এই যে বিজেপি পার্টি শুধু মানুষের মিথ্যা কথা কইয়া বেকাররা কি কইছে, কয় আমরা সরকার আসলে 1 বছরের মধ্যে 60,000 চাকরি দিব, বছরে 60,000। বেকার আর কত আছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে? এখন যখন সরকার আছে আমরা নেতারা কি কয়, এখন শুধু চাকরির আশার থাকছে না, পানের দোকান দাও। খাইছে কি বিপদ পড়ছে? চাকরির জন্য আমরা ভোট দিলাম, সরকার আনলাম, আর মিস কল দিলে চাকরি দিব কই আমরা ভোট দিয়ে আসছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 25 বছরের মতো একজন সরকার, একটা শক্ত যে শিকড়ওয়ালার মতো, একটা বট গাছের মতো একটা পাতিরে উৎখাত করে দিলাম এই এলাকার মানুষ, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ। আর চাকরি আশায় আমরা ভোট দিলাম, চাকরি তো দূরের কথা, মিস কল দিলে তো নট রিসিভেবল হয়েছে, এখন কই পানের দোকান দাও। এটা কি ব্যাপার? তাহলে তুমি তো আগে কইতে আসলো একটা পার্টি না করে পারে, শুধু পার্টির আশায় থাকছে না বাবারে। পানের দোকান দাও, হাঁস পালন করো, মুরগি পালন করো। আমরা কি সারা বছর এই এলাকার মানুষ কি হাঁস পালাইয়া খাইব? আমরা কি মুরগের বাচ্চা পাইলে সন্তুষ্ট? আর এই এলাকার মানুষের যদি জিগায়, আরে দাদারা এইবার অবস্থা খারাপ, বিজেপি তো যে অবস্থা করছে, আগামী দিন আরে 5 বছর যদি সরকার থাকে আমাদের অবস্থা কি হবে আপনারা একটু চিন্তা করুন। আমার কই দাদা একটু দাঁড়াও, আমরা মনের ভিতরে একদম গ্রেনেডের মতো গরম, হয়তো বা কোনো সময় ফুটতে পারে, একদিন দেখিস বিজেপির কি করবো। কিন্তু একটা কারণ আছে দাদা, কয় কি কারণ? ওই সামনে বারে বলে ওই এলাকাতে বলে 20 পরিবার মুরগের বাচ্চা দেওয়া হইব, একটু মুরগের বাচ্চা নয়, মুরগের বাচ্চার জন্য আমরা এখন আছি বিজেপিতে। আর এক বেকারে যদি কয় ভাই কি খবর, চাকরি তো আর পাইলো না, মিস কল দিলে তো চাকরি হইলো না, কি খবর আয়ো ত্রিপুরা মুখাতে। আমরা পাহাড়ি বাঙালি সব এক লগে বিজেপির যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটা ত্রিপুরা মুখা সবকা সাথ সবকা বিকাশ করতে চাই। আমরা জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করতে চাই। এই ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে, বিজেপি সরকারকে উৎখাত করতে চাই। বিজেপির বিকল্প একমাত্র ত্রিপুরা মুখা। আপনি আসুন। কয় দাদা এইবার পিএমজিপি লোনের জন্য দিছি, আমি একটু লোনটা লই আইনি, আগে লোন। এখন লোনের কথা কইয়া লোন আর পাইতো না কেউ। আগামী কিছুদিনের মধ্যে জানুয়ারি মাসের মধ্যে আমাদের 5 তারিখের মধ্যে ফাইনাল ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে, আর 10-15 তারিখের হয়তো বা ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে। লোন ফোন কিছু পাইতো না, লোনও পাইতো না, চাকরি তো দূরের কথা, মিস কল আর নট রিসিভেবল এটা হইতো না, কোনো বেকার চাকরিও পাইতো না, কোনো একটা চাকরি হইতো না। কত চাকরি নিছে, কত পুলিশ ইন্টারভিউ নিছে, পুলিশ ইন্টারভিউ নেই, পরীক্ষা নাই। গ্রুপ 2 চাকরি বলে একদম পাস ফেল ঘোষণা করছে, এখন চাকরি নাই। এটা ইলেকশনের বৈতরণে পার করার জন্য ওই বাচ্চারা চকলেট যেভাবে দেখায়, আগের দিনে আমরা ত্রিপুরারা কয় ত্রিপুরারাও ছাগল মুসলেরাও চড়াইরাও থালি ফুলো বই বস্তা দাপু। এটা বিধানসভার জন্য বস্তার দোকাইতো বুট ব্যাংক বানাইতে একটা চলছে, দিয়ে বলে এটা দিয়ে না, এটা বুটের দিয়ে, এটা কর্মচারী দিয়ে না, এটা বুটের দিয়ে। আর কি কর, আমরা সরকার আসলে আগামী, আমি কইছি কিন্তু আগামী 2018 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যখন সরকার প্রতিষ্ঠাতা হবে, আমরা প্রত্যেকটা রেগার শ্রমিকদেরকে 3,340 টাকা করে রেগা মজুরি দেওয়া হবে। আর যারা বৃদ্ধ মা বাবারা, অন্ধ দৃষ্টিহীন যারা আছে ওনাদেরকে বিনামূল্যে রেগা দেওয়া হবে। বাপরে বাপ কি সুন্দর কথা। আর সরকার আসার পর কি হয়েছে, দিনে 2 বার জিতে কি বিপদ পড়ছে দেখি। মাংনা তো আর পাইলো না, বছরে 200 দিন তো কাজ হলো না। এখানে কত হয়েছে বছরে? আমি আশা করি কেউ 100 দিন হয়েছে না, আর কবে 200 দিন, আর মাত্র 1.5 মাস ইলেকশন।
এই 1.5 মাসের মধ্যে আর 100 দিনের কাজ কি করে পুরাইব? বিএসসি চেয়ারম্যানের জিগাও, ব্লক অফিসে ডেপুটেশন করো, আমাদের 200 দিনের কাজ কই, 340 টাকা মজুরি কোথায়? এখনো 340 টাকা হইছে না। আর দিনে 2 বার এখানে মহিলারা, ত্রিপুরা মহিলারা, ওই আমরা তো ভিতরে ব্লাউজ টাউজ করে না, এটা কইলে ভালো লাগে না মুখে, এটা এইদিকে শিরা এইদিকে ফুটকি কানা, এটা জিতে করে বলে নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাঠাইতে হয়। কি দুঃখ রে বাবা, নরেন্দ্র মোদী কি ফাতরা শিরা দেখছে না ত্রিপুরা রাজ্যে? আমাদের মহিলারে দেখছে না? আমাদের বাঙালি মহিলা, এখানে মাইনরিটি মহিলা শাড়ি পরাটা দেখছে না, গোর্খা পরা দেখছে না জীবনে? কেন দিনে 2 বার? সারা 25 বছরের মধ্যে পাহাড় দেখাইয়া রেল লাইনের মধ্যে যে কাজ করতে গিয়া লঙ্গা ফিশারি নির্মাণ হয়েছে, এটারে মানিক সরকার কইয়া গেছে দেখি। সিপিএম 25 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 10,400 বর্গ কিলোমিটার, 15,400 বর্গ কিলোমিটার রেগা লইয়া আমরা জলাশয় নির্মাণ করছে, তারা সব টাকা লুটতে ফুটতে খাইয়াছে। আর তুমি বছরে 2 বার, অত বছর আগে তুমি অত ইয়ে করছে না কি লেগিয়া? তাইলে আমরা কোয়াইছে কি লেগিয়া তুমি বিজেপি? আর কয় রেগা মাংনা দিব। আমি একটা জায়গাতে গিয়ে কইছি, কয় দাদু তুমি তো আগে রেগা মাংনা দিনও কইছে, এখন দিনে 2 বার যাইতে লাগে, কি বিপদ পড়ছে দেখি। আমি কই দাদিমা আমার মাফ করি, আমি ত্রিপুরা মোটা গেছি, আমি আর পারছি না। এই সে অবস্থা বিজেপি। কই রেগা 340 টাকা কই যা। আর কয় আমরা যখন সরকার আসবো 2018 বিধানসভা নির্বাচনে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যখন সরকার প্রতিষ্ঠাতা হবে, আমরা প্রত্যেকটা ঘরে বাড়ি বাড়ি নল, বাড়ি বাড়ি জল, প্রত্যেকটা ঘরে বৈদ্যুতিক কানেকশন ফ্রি। আর কারেন্টের নাম হয়েছে বিজেপির নেতার নামে, দীনদয়াল উপাধ্যায় বৈদ্যুতিক প্রকল্প যোজনার নামে। যখন সরকার আসলো, আমাদের ইলেকট্রিকের মন্ত্রী কইতাম না, আমাদের রাজ পরিবার যাই হোক, কয় কারেন্ট ফ্রি তো দূরের কথা, এখন হলে ফ্যাক্টরি না পেট্রো কোম্পানি লইয়া ছাড়ছে। নাই আরো কারেন্ট ফ্রিদের কথা বুঝলে গেছে, কারেন্ট ফ্রি এমএলএ হইয়া ছাড়ছে, মন্ত্রী হইয়া ছাড়ছে, এখন বাবারে কি কথা কইছে বুঝলিয়া গেছে, অহংকার হইয়া গেছে। কয় কারেন্ট ফ্রি তো নাই, এখন কোম্পানি, আমার দলাই জেলাতে ফ্যাক্টরি কোম্পানি, এই এলাকা কি কোম্পানি আমি জানি না। কয় আমার কয় আরে স্যার এখন তো এনডিসি আগে সুতো বাই থাকে, এখন সার থাকতেই তোমার কারেন্ট ফ্রি কই? আমার বিল বলে 21,000 টাকা হয়েছে, কাল কি লইয়া গেছে বুলের ফিকা লইয়া, আমার টিভি ফ্রি সব লইয়া গেছে। তাহলে কেমনে কারেন্ট ফ্রি হইলো? আমি কইছে বাবারে এখন কই না, আমি কয়েকদিনের পরে পাঠিয়ে করতাম না, এই কয়েকদিন পরে টিপরা মুখাতে আইছে। আর কি বাঁচে না মানুষের কাছে ধারার মতো। বিজেপিরা কোন প্রচারে আবার কয় বাড়ি বাড়ি বলে বিজেপি, ঘর ঘর বিজেপি বলে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বলে সুশাসন, ঘরে ঘরে সুশাসন। ফ্ল্যাগ লাগাইলে কি সুশাসন হয়? চশমা লাগাইলে কি সুশাসন হয়? হ্যাঁ, চশমা লাগাই সারা ত্রিপুরা যে একটা ইলেকট্রিক কুঠি বাদ নাই, একটা গাছের তলা বাদ নাই, একটা গাছের শিকড় বাদ নাই। এখানে সব আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, যত বিজেপির নেতা ফুটু লাগাইছে বড় বড় চশমা লাগাইয়া। আমি চশমা লাগাইতে কিন্তু লজ্জা লাগে, এখন শুরু করছে, আমি চশমা লাগাই আগামী দিনে দেখি। আমার অনিমেষদার তো চশমা লাগায়, এইবার তোমরা অনিমেষদার যেখানে সেখানে গাছের তলা থেকে লাগাইবা। আমরা কিছু করতে না পারলেও 30-35 বছরের মধ্যে আমরা জনজাতির সম্মান দিচ্ছি। তো গতকালকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন, তাইলে পোস্টার লাগাইতে কোনো আপত্তি আছে? কোনো আপত্তি নাই, পোস্টার লাগাও, পোস্টার লাগাও। অনিমেষ দেববর্মার নেতৃত্বে, বুবাগ্রার নেতৃত্বে, আমাদের বিজয় কুমার রাঙ্খলের নেতৃত্বে, জগদীশ দেববর্মার নেতৃত্বে, পূর্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে আমরা 19টা সম্প্রদায় দীর্ঘ বছর আমাদের যে জনজাতি সম্মান দেয়নি, দীর্ঘ বছর জনজাতিদের কাস্টমারি লোকগুলি বিল পাস হয়নি, আমরা চাকমা, ত্রিপুরা সমস্ত সম্প্রদায়, আমরা জাত পাট সম্প্রদায় বিবেচনা না করে সমস্ত জাতিগুলি যে বিলগুলি উঠছে আমরা এডিসির মধ্যে রেকর্ড করে দিয়েছে। এডিসিতে যে গতকালকে আমরা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটা আপনারা সর্বদা দিতে পারে না। আর বিজেপিরা রেগার কথা কইয়া আমরা মিছিল করে কর্মচারী কি অত অশিক্ষিত নেই? বছরে 2 বার দিয়ে পাওয়ার কথা, একবারে দিচ্ছে। 5 বছরে 10 বার পাওয়ার কথা, 5 বছরে 3 বার দিচ্ছে। এটা লইয়া বলে সর্বদনা, যে পাগল কর্মচারী সর্বদনা দিব বিজেপিরে। বরং সব বছরে 2 বার দিলে তাদের এগ্রিমেন্ট গুলি বাড়ে। আমি একটু আগে কইছি, কাজে এইসব ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অত বোকা নয়। এই কারণে আমি সবার কাছে অনুরোধ থাকবো, আপনারা ভুল বুঝবেন না, যারা বিভ্রান্ত তাংবাদী ত্রিপুরা মুঠা ছাড়া
আং লাস্ট সময় খুব কম মানে ডেপুটি সিএম তিনি প্রধান বক্তা করণী বস্কর কম সাইকেল নাই এই যে ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা মুঠা ছাড়া কোন পার্টি সরকার গঠন খাইয়া তাকুর আবার পরিষ্কার কারণ সেই খাইমানো ত্রিপুরা মুঠা পার্টি পাহাড়ে তঙ্গ পাহাড় সরকার তার যে সমতল জায়গা নন সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল জাতা পার্টি আম আদমি পার্টি আম তুমি পার্টি চলো বিশ্বাসী এবং জেনারেল এলাকা আরো 5-6টা সিট ত্রিপুরা মুঠা জিতি নাই বক্সনগর জিতি নাই চৌদন পূর্ব জিতি নাই তেলিয়ামুড়া প্রার্থীর নাই আর বিভিন্ন জায়গা সোনামুড়া প্রার্থীর নাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিশ্বাস আসন তো আসেই আমরা বাঙালিরাও বুদ্ধিমু যারা রাজ পরিবারের যারা বাঙালি যারা সাতটা যারা বাঙালি যারা প্রকৃত বাঙালি যারা বিজেপির দালাল বাঙালিরা আমরা সমর্থন না করতে পারে কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবী যারা শিক্ষিত সমাজ যারা প্রবীণ নাগরিক যারা এই এলাকার শান্তি সম্প্রীতি যারা চান আমাদের বাঙালি বন্ধুরা আমাদের ত্রিপুরা মুঠার পাশে কাজে সেটা জ্বলন্ত প্রমাণ এই কারণে এক কথায় 100 কথা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা মুঠায় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার হবে ত্রিপুরা মুঠার ছাড়া কোন সরকার ভগবানের সরকার হবে না ত্রিপুরা মুঠা সরকারের যে কোনো মূল্যে যে কোনো প্রকারে আমরা সরকার কর্ম এবং আগামী দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কে হবে উপজাতিদের মন্ত্রী কে হবে মাইনরিটির মন্ত্রী কে হবে সংখ্যালঘু মন্ত্রী কে হবে ফাইন্যান্স মিনিস্টার কে হবে এবং আরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কে হবে সেটা ত্রিপুরা মুঠা নির্ধারণ করবে সেটা পরিষ্কার আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি বেশি আলোচনা করব না যেহেতু সময়ের সংকীর্ণ আমার এমডিসি দেবজিৎ বাবু অত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমারে নিয়ে আসছে আগামী দিনে আরো দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবে কাজে ইলেকশন আসছে আমরা কোনো না কোনো সময় আপনাদের সামনে আসতে পারে আগামী দিনে আর একটা প্রোগ্রাম করব আমাদের ভূভাগরাও আসতে পারে অনিমেষ দাতা আসবো উনি হচ্ছে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রচারের যে আইকন ওনার নেতৃত্বে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ত্রিপুরাদেরকে পাহাড়িদেরকে থামচা করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা মুঠা সরকার হবে এবং আপনারাও সবাই একজোটে জাত পাত নির্বিশেষে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা প্রার্থী বুঝে না কলা গাছ যদি প্রার্থী হইলেও তারে আমি প্রার্থী হিসাবে মেনে নিয়ে আমরা ভোট দিয়ে আগামী দিনে আমরা ভূভাগরাকে সম্মান দিয়ে ভূভাগরার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ভূভাগরা চিন্তাধারাকে আমাদের লাস্ট ফাইট যে গ্রেটার ত্রিপুরা লেনের বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি না আমার পরবর্তী বক্তা আমার ডেপুটি সিএম উনি আলোচনা করবেন আমরা অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন পাবে এবং হবে আগামী দিনে বিধানসভা নির্বাচনে সরকার হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা মুঠা সরকার হবে আপনারাও সবাই সাহায্য সহযোগিতা করবেন কাজে এইটুকু বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ সবাইকে যতন খুলুমবাইকা যতন হামবাই অশোক সাইনা আনিকাও অরণপাইকা ভূভাগরা আয়োগ লক্ষ্য আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্র যেই হোক প্রার্থী বিপুল বুধবাই বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম একটা বুধ বড়িয়া গই যোগ্য সময় যোগ্য জবাবে নারী বাগই 2023 অপেক্ষা দাঁড়াগই এবিএম মেশিনের মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরা মুঠানি প্রার্থী ভোট গই কবাং ভোট দেয় প্লাই খাই মাতো ও আশা লারে আনিকা অরণপাইকা ত্রিপুরা মুঠা আয়োগ লক্ষ্য ভূভাগরা আয়োগ লক্ষ্য চীনে কি দাঁড়িয়ে আয়োগ লক্ষ্য চীনে ওয়াইপিএফ আয়োগ লক্ষ্য ভূমা বদল আয়োগ লক্ষ্য যত ত্রিপুরা মুঠানে ওয়ারিয়ার্স কাহাম করন খাইয়ে হ্যাপি নিউ ইয়ার ফাই দङ চীনে নতুন বছর যে থামানে ফাঁকা পুরান বছর যা অনানুষ্ঠানিক পুরান বছরের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যাই হোক কোনো সমালোচনা আলোচনা হতে পারে সেটা সব দূরে ফেলে আমরা নতুন বছরে নতুন সূর্যোদয় ভূভাগরার যে স্বপ্নকে সামনে রেখে আমরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো শান্তিতে থাকো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য না করে এলাকাতে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখবেন এইটুকু বলে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি নমস্কার সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের স্যার এমডিসি হংস কুমার ত্রিপুরা মহোদয়কে আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই খুব মনোযোগ দিয়ে স্যারের মূল্যবান বক্তব্য শুনেছেন এর সাথে সাথে আমি অনুরোধ করবো নক্তা বাসাদি কি হবে তা বাসাই হচ্ছে প্লিজ
আমি যারা বাজারে রয়েছে যারা এখনো বাজারে ঘোরাফেরা করছেন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা সবাই আমাদের মঞ্চের সামনে এসে করুন, কারণ আমরা অনেক কাঙ্ক্ষিত, অনেক উপেক্ষিত, আমরা অনেক মূল্যবান ভাষণ শোনার জন্য সবাই ধৈর্য সহকারে বসে রয়েছে। আমাদের পিপিএডিসি ডেপুটি সিএম উনি অনেক আমাদের সামনে মূল্যবান ভাষণ তুলে ধরবেন। আমি তাই আরো একটু সহ্য করে বসে আমাদের স্যারের মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য সবার প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি। বুবাগ্রা লং লিভ, বুবাগ্রা লং লিভ, বুবাগ্রা লং লিভ, অনিমেষার লং লিভ, অনিমেষার লং লিভ, অনিমেষার লং লিভ, অনিমেষার লং লিভ, বুবাগ্রাকে, বুবাগ্রাকে। আমি এরই সাথে সাথে আমাদের আজকে এই মুহূর্তের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা আমাদের ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ডেপুটি সিএম অনিমেষ স্যারকে আমরা বরণ করে দিচ্ছি। আমি সবাইকে করতালির মাধ্যমে ওনাকে বরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। সবাই মিলে একটা স্যারের জন্য জোরে হাতে তালে যতটা হামবাই যত তিনি ডেপুটি সিএম স্যার করক সাপ্লাই যাসাক যত খালো ওই মাখানা নাই তিনি বরং শুধু করক সাই খানা রানি ফাইকিয়া যিনি জীবননি বাস্তব চরিত্র দীর্ঘদিন যে ঠকাই জানমানি শ্রীপতি রঙ্গচন রমৈ পিসাই খানা রানি বাইন তিনি ই জায়গা ফাই সপায় তিনি সুদূর আগরতলানি কাসাল মান ইরো ফাই যিনি কক্ষাই তিনি বাখানি করক সাই খানা রানি বাইব তিনি ইরো ফাই আবানি বাইনা আं কইনাय রিকোয়েস্ট কইनाय নক মাপা তাকু বুকুগ্राव जों सिंदा अंकाबो जाति मुसै जों इरनि थानाय किन्तु इ जागानि केहाबो तालरिदि आं ननि थानाय कपं बुं दंनाय ताबो किनि सागा करक साइ खाना राय जिनि सार अनिमेष देबबर्मा হামবাই ধন্যবাদ। প্রথমে আজকের যিনি সভাপতি ওনাকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমাদের সঙ্গে যিনি এমডিসি মহোদয় আমার ঠিক আগে বক্তব্য রেখেছেন হংস কুমার ত্রিপুরা, ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশেষ বক্তৃতা করব না, আপনারা চিন্তা করবেন না। 3 থেকে 4 মিনিট বক্তৃতা করে আমি শেষ করছি। এবং এই এলাকার যিনি এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য। আরো ধন্যবাদ জানাবো আমাদের TWF মহিলা সংগঠনের যিনি প্রেসিডেন্ট স্বপ্না দেববর্মাকে। এইখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই এলাকার দীর্ঘদিনের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় চন্দন ত্রিপুরা মহোদয় এবং এই এলাকার আমাদের TWF ত্রিপুরা মথা YTF সমস্ত নেতৃবৃন্দদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কথাই বলবো যে ত্রিপুরা মথা ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন আমরা কাজ করছি। গতকাল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধিবেশনে আমরা 14টা আমাদের জনগোষ্ঠীর কাস্টমারি ল 39 বছর বাদে এটা পাশ করে ত্রিপ্রাসাদের সংস্কৃতি রক্ষার কাজ আমরা করতে পেরেছি। এটা আপনারা কতজন বুঝবেন আমি জানি না। আমাদের নিজস্ব একটা বিশ্বাস আছে, রীতিনীতি আছে। এইটাকে আমরা গতকাল এডিসির মধ্যে পাশ কইরা প্রথম আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের নিজস্ব আইন চালু করতে পারব। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, ত্রিপুরা রাজ্যের বেকাররা তারা পুলিশের চাকরি কবে করতে পারবো
এই প্রশ্ন আমাদের সবসময় করে থাকে এবং পুলিশের রুলস, পুলিশের যে আইন, এইটাও কালকে আমরা পাশ করে এখন 1 ব্যাটালিয়ন পুলিশ আমরা আমাদের যুবক যুবতীদের দিতে পারবো। এই ঐতিহাসিক বিল কালকে পাশ হয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের হংস কুমার ত্রিপুরা বলেছেন যে টিপ্রা মথা ছাড়া ত্রিপুরায় কোনো দল সরকারে আইতে পারত না। আমরা সমীক্ষা কইরা জানলাম যে একা ত্রিপুরা মথা 34 থেকে 38টা সিট দখল কইরা আমরা ক্ষমতায় আইমু। এখন ত্রিপুরার আগের মুখ্যমন্ত্রী, এখনকার মুখ্যমন্ত্রী যে ডক্টর মানিক সাহা, তার আগের মুখ্যমন্ত্রী এখন বলে বলে মানুষের কাছে টিপ্রা মথা এটা হাওয়ায় আইছে, হাওয়াই যাইব গিয়ে, এটা বেশি দিন থাকতো না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত, আপনারা সেই মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন আপনি নিজে হাওয়াই ত্রিপুরাতে আইছেন, আর 5 বছর শেষ না হইতে হইতে হাওয়াই আবার দিল্লি গেছেন গা। আমরা হাওয়াই আইছি না, মনুবঙ্কুল থেকে শুরু কইরা খোয়াই পর্যন্ত, ধর্মনগর থেকে শুরু করে সিমনা পর্যন্ত এই রাজ্যের 19 শতাব্দী প্রাসারা আমাদের বুকের ব্যথা নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবি নিয়ে জন্মগ্রহণ করছি। আমরা হাওয়াই আইছি না, উনার কাছে আমরা হাওয়াই আইছি মনে হইতাছে। সাংবাদিকরা কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ত্রিপুরা মথা বলে কয়েকদিন বাদেই শেষ হয়ে যাইব। আমি সাংবাদিকদের বলেছি ত্রিপুরা মথায় একমাত্র দল থাকবে, আগামী 3000 বছরেও শেষ হইত না, এটা থাকবো, বাচ্চা থাকবো। যতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে একজন ত্রিপ্রাসা বাচ্চা থাকবো, তার বুকে, তার মনের মধ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড না পাওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা মথা জীবিত থাকবে। এইটা ত্রিপ্রাসাদের প্রতিজ্ঞা। এইটারে কইতাছে বলে হেলিকপ্টার দিয়া টাকা আইন না, আমাদের সব নেতারে বলে কিনটা লাগবো, আমাদেরই কিনবো টাকা দিয়া। বিজেপির আপনারা কইবেন এখানকার যারা মগ ত্রিপুরা, আমাদের রিয়াং থেকে শুরু করে আমাদের 19 শতাব্দী প্রাসারা কইবেন ত্রিপ্রাসাদের টাকা দিয়ে কিনতে হইতো না। ত্রিপ্রাসাদের যদি কিনতে হয় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়ে আপনারা কিনেন, আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য প্রস্তুত। যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবি দেয়, আমরা কালকেই বিক্রি হয়ে যাব, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এই গান্ধী মাথা নিয়ে, গান্ধী মাথা বুঝছেননি, টাকা খুললেই দেখবেন মহাত্মা গান্ধীর চেহারা, দেখবেন আমার মতো চুল নাই মহাত্মা গান্ধীর। এই গান্ধী মাথা নিয়ে এইবারে গান্ধী মাথা দিয়ে আমাদের কিনবে, এটা আইপিএফটি রে কিনতে পারে, এটা এনএসপি পার্টিরে কিনতে পারে। আমরা এখানে এনসি অবস্থা দেখছেন তো আপনারা, কইছেন আগে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড না, ত্রিপুরা ল্যান্ড আইন না দিলু, নিজের দেহের সমস্ত ড্রেস খুললা বড়মুড়া পাহাড় আটকাইছে ত্রিপুরা ছাড়া, ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা পাইনি। এখন ত্রিপুরা ল্যান্ড যিনি দাবি কইরা মন্ত্রী হইছেন, উনারা কয়েকদিন আগে সাংবাদিক জিগাইছে ত্রিপুরা ল্যান্ড তো আর হইছে না, মানুষ তো সব জায়গায় ত্রিপুরা ল্যান্ডে যাইতেছে গা। টাইম কথা কইতে পারে না, কইতো টাইম কি কইছে মানুষ আর বুঝে না। তাই না, আসলে এইটাই কইতে চাইছে, কয় আমার দ্বারা তো আর হইছে না, যে যারা আছে সব যাওয়া, কিন্তু মানুষ তো বুঝে না। এখনো দেখলাম গতকাল ধলাই জেলার মধ্যে ওই এমসি বাবুর কয়েকজন মহিলারা এখনো আছেন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা না বুঝে, এমসি বাবু তো কথা বুঝায় আর কইতে পারেন না,
টাইম কইতে চাইছিল ওয়া কইরা তোমরা যাও না, এরা তার বুঝে না, না বুঝা কালকেও 200-300 মহিলা নিয়ে চিৎকার করতেছে, এখনো বলে তিপ্রা লেন লাগে এরা। এই পরিস্থিতিতে আজকে দেখলাম আসার পথে বিজেপি একটা সর্বভারতীয় দল, ত্রিপুরার দল না, সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল বলে বিজেপি। তার মানে বিজেপি ছাড়া ভারতবর্ষের বড় দল নাই, এটাই বড় দল। আজকে এরা ডেপুটেশন দিব আমরার বিরুদ্ধে। কি অভিযোগ? অভিযোগ এরা নিজেরাই জানে না। সাব জোনাল গুইরা গেছে, কিচ্ছু পাইছে না। জোনালে এসে কিচ্ছু পাইছে না। এডিসি হেডকোয়ার্টারে যখন গেছে বিজেপির নেতারা, জনজাতি মোর্চার নেতারা গিয়া যখন খাতা খুইলা দেখছে, কইছে আরে সর্বনাশ, আমাদের রাজীব ভট্টাচার্য প্রতিমা ভৌমিক পাঠাইছে খবর নিতে দুর্নীতি আছে কিনা। ত্রিপুরা মাথায় এত সুন্দর কাজ করছে, 100 কোটি টাকা দিয়া আমরা 5000 কোটি খরচ কইরাও 100 কোটি টাকার কাজ করতে পারছি না। ত্রিপুরা মাথায় এই কাজ করছে, চা খেয়ে এরা ফিরাইছে। আর আজকে ডেপুটেশন দিব, রাস্তা দেখবেন গভর্নর হাউসের দিকে যাইতে রাস্তার 2টা পার আছে, এই পার আর এই পার, একটা ইচ্ছা যাওয়ার জন্য আর একটা ইচ্ছা আসার জন্য। চেয়ার আনছে, চেয়ার সব গুটায় নিচে, লোক নাই। বিজেপি একটা বড় দল, জনজাতি মোর্চা 13 লক্ষর মধ্যে আজকে অন্তত 10 লক্ষ জনজাতি এদের পেছনে থাকতো, মানুষ নাই, চেয়ার গুটায় নিচে। আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বিজেপিকে বলছি, আসুন 2023 নির্বাচনে ত্রিপুরা ছাড়া শুধু কলা পাতা দেখাই দিব, টাকা নিতাম না আমরা। কলা পাতা দেখায় বিজেপিরে 60-এর মধ্যে শূন্য বানাই দিব। এবং বিজেপিরে জানাইবেন আমরা ছাড়া মোহনপুর সিট কেমনে জিতবো, তারা পানি সাগর সিট কেমনে জিতবো। এসপির মধ্যে এরা খাতা খুলতো না, আগে আইপিএফ এর কান্দে বইয়া সব সিট জিতছে এরা। এইবার আমরা কয় আমরা 25টা সিট দেব, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি ছাইরা দাও। আমরা এনসি দেববর্মার মতো না মহারাজ। প্রদ্যুৎ মানিক্য পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে, আমার ত্রিপ্রাসাকে বিক্রি করে আমি সিট নেব না। যদি আমাকে পেতে চান বিজেপি, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে আমাদের দিতে হবে, নতুবা কোনো সমঝোতা হবে না। আপনারা বুঝতে পারছেন বিজেপি এখন বিজেপি হাওয়া টাইট। কংগ্রেস আর সিপিএম এর মধ্যেও বলে আঘাত হইছে। আগে সিপিএম এর মাইল খাইতে খাইতে কংগ্রেসের বহু নেতা মার্ডার হচ্ছে সিপিএম এর হাতে। এরা এখন আর শত্রুতা আমি ভুললে এরা মনে করছে যে বিজেপির আটকাইতে এইবার সিপিএম আর কংগ্রেস এক হইতেইব। এরাও আমরা কইতাছে আমরার মঞ্চে আইও। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, জিতেন্দ্র চৌধুরীর কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, বিরোধী সিনহার কাছে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, আপনারা যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি মাইনা নেন তবে আপনাদের সাথে আমরা মঞ্চ করব, নতুবা কোনো মঞ্চ হবে না। বিজেপির আমরাও লড়াই করব। এখন আপনারা শুনে নেন, বিজেপির কাছে কোনো পথ নাই। বিজেপির সমীক্ষায় কত সিট আইছে জানেননি? 5 থেকে 8টা সিট বলে বিজেপি জিতবো। মোদিজি যেদিন আগরতলায় আইছিলেন, এয়ারপোর্টের ভিআইপি লঞ্চে বইয়া ত্রিপুরার সমস্ত বিজেপি নেতাদের টাইম জিগাইছে, এত বড় ময়দানে কেন এখানে জনজাতির তেমন মুখ আমি দেখি নাই। এরার জবাব নাই। আর মোদিজি বুঝে গেছেন ত্রিপুরাতে জনজাতিরে পাইতে গেলে কিছু একটা করতে হইব। এই কারণে আমাদের থামসা থাকতে হইব। থামসা যদি থাকে মোদি বাধ্য হইব আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিতে। আর যদি আমরা টাকা নিয়ে এই ঘরের লোভে, শুকরের লোভে, চাকরির লোভে যদি আমরা আমাদের থামসা ভাঙ্গা বিজেপি বা অন্য দলের সমর্থন করি, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না।
আমি অনেক কিছু বলতে চাই, কিন্তু আমি জানি এখানে যারা মহিলারা আইছেন এরা তো যারা বিয়ে শাদী করা, অনেকের স্বামী দেখবো গড়ি দীক্ষা এত বক্তৃতা দিছেনি অনিমেষ দেববর্মা এখানে আটকে রাখতে, বাইর গেলেই দরবার হইব। আটকানির আমার কোনো ইচ্ছা নাই। আগামী দিন আবার আসবো আপনাদের মাঝে, বক্তব্য রাখবো। ভাত খাওয়ারও তো একটা টাইম আছে। এখন কেউ যদি রাত্রি 1টার সময় কয় দাদা মাংস দিয়া ভাত খেতে খাইব নি, বা এটা ঘুমাইব, তখন বক্তৃতা দেওয়ারও একটা সময় আছে। এই সময়টা বক্তৃতা দেওয়ার না, সূর্য থাকতেই আমাদের আসা উচিত ছিল, বক্তৃতা দেওয়ার উচিত ছিল। যাই হবে, তীব্রামতা ছাড়া ত্রিপুরায় নতুন সরকার হচ্ছে না, এবং আমরা একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আমরা সরকার গঠন করছি। এই বিশ্বাস রাখা আপনারা বাড়িতে যান, মহারাজার নাম নেন, থামসা থাকেন। এই কথা কয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তীব্রামত হাই বক্তব্য বোবাদ রায়। বেলায় কেমন ভাই যত এক জায়গায় বুঝাই তোমরা দেও